Okay. Well, it's morning here, so good morning, good afternoon, good evening, whatever it is for you. My name is Murph, and I'm an alcoholic, and it's a pleasure to be here. Excuse me. Um, and so I'm an alcoholic, which means I can never drink safely again for any reason whatsoever. But I have alcoholism, and alcoholism is an illness. It's the disease. It's a mind powered disease. It's a disease of wrong thinking and bad perceptions. And I use this thinking, the way I think and how I perceive things, and get in trouble for it. And so I said that my topic is a stairway to heaven because these are the 12 steps that you can take to be living in heaven on earth right here. Um, my life is beautiful. I love my life. And it wasn't like that when I first got here. And each and every one of us at this meeting has gone through some sort of an emotional trauma, something within your life that caused you to want to shut this self-talking mind, we call it where I'm from, this mind that speaks to me, you know, and it speaks to me with authority because it's coming from my own head, and it tells me different things. And so I take these 12 steps to have a spiritual awakening, which is a complete shift in the way I think and the way I perceive things. And the only way I can get through that, translate. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు పవన్ అండి. నేను త్రాగబోతుంది. ఈరోజు మర్ఫ్ గారు మనని మనకి మన ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడి నుంచి ఆయన భావనలో మాట్లాడతానండి. ఆయన ఈరోజు స్టేర్ వే టు హెవెన్ అనగా స్వర్గానికి ఒక మెట్ల దారి, ఆ అంశం గురించి మాట్లాడబోతున్నారు. ఆయన చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఈరోజు మనల్ని కలుసుకోవడానికి, మనందరికీ శుభ సాయంత్రం చెప్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, మనందరం ఇక్కడ ఉన్నది ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మనకి మద్యంతో ఇబ్బంది ఉంది. మద్యంతో ఇబ్బంది కంటే కూడా త్రాగుబోతు తనంతో ఆ యొక్క వ్యాధితో ఇబ్బంది ఉంది. ఆ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నారంటే, మనందరికీ ఏవో కొన్ని చేదు అనుభవాలు, కొన్ని కొన్ని బాగా కష్టపెట్టి ఇబ్బంది పెట్టే అనుభవాలు చేకూరుతున్నాయి మనకు ఇదివరకు పిమ్మట. ఇలాంటి లేకపోతే ఆ ఒంటరితనము, ఆ నిస్పృహ, వీటిలోంచి బయటికి రావడానికి నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నేను ఈ స్టేర్ వే టు హెవెన్ అనే ఒక భావాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అది మరోదేం కాదండి, మన 12 సోపానాల కార్యక్రమాన్నే ఆయన స్వర్గానికి దారితీయు మెట్ల దారి అని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను నా వ్యాధి నాకేం చెప్తుంది అంటే, ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి ఆలోచించు, ఆలోచన ఆపకు, ఎప్పుడూ ఏదో ఒక దాంతో బాధపడుతూ ఉండు అని నాకు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. దాని గురించి ఇక ముందు ప్రసంగించబోతున్నాను. బ్యాక్ టు యూ. So this trauma that each and every one of us has been through, it can be from a single event, like a death in the family, or it can be, something like excuse me, something like a reoccurring thing like racism or bullying. But whatever that trauma is for you, it's your own trauma, and we don't have to judge anyone else's trauma, because how a person feels is why we get here to Alcoholics Anonymous. It's about what I'm feeling. And so if your trauma was maybe your cat died, that can have the same effect on you as if somebody else lost a person in their family.
So we don't judge, what brings a person to Alcoholics Anonymous. And what happened for me was there was a knock at the door. I was about 11 years old, and my brother was standing at the door when my mom opened it, and he had his little 3-week-old baby in his arms, my little niece. And he looked at my mom and he said, "Take this baby. I don't want her. If you don't take her, I'm giving her away." So alcoholism and heroin addiction took my brother to a place where he didn't even want his own child. And my mother was to take the child. That wasn't in her plan. She was 46, 7 years old. And we adopted her. She became my sister, and it changed the whole dynamic of my family. I went from the baby of the family getting all the attention to the middle child getting no attention, and that was what my perception was. My brother didn't even say goodbye to me, and he was bigger than life to me. And I wasn't to see him again. And my father, at the same time, got his dream, which was to buy a bar. He bought a bar on the waterfront in San Francisco, and he became absent from my life. You know, and that's a terrible thing when somebody is actually living in the same house as you, and yet that person is never there. Um, I was really into sports. My grandfather played professional baseball for the New York Yankees and the Chicago Cubs, and my father played professional football. And so, I was an athlete, but I never got a ball thrown to me. My father never said "I love you." Translate. థ్యాంక్ యూ. ఈయన ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లోకి ఎలా వచ్చాము అనేది ఎవరు దాని గురించి న్యాయ నిర్ణేతలు చేయలేరండి. ఏదో ఒక గాయపూరితమైన సందర్భం ఉండే ఉంటుంది. అనగా కుటుంబంలో ఏదైనా ఎవరైనా మరణించడమో, మీరు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న ఒక ఆ, ఆ, జంతువు చనిపోవడమో, ఎలాంటిదైనా కాదు. అయితే ఎవరు ఎలా వచ్చారు, వాళ్ళ ప్రస్థానం ఎట్లా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లోకి చేరింది అనేది మేమెవ్వరము న్యాయ నిర్ణేతలం కాము. నా సందర్భంలో, నా జీవితంలో 11 ఏళ్ల వయసులో నేను ఆ, ఆ, ఆమ్, మా ఆ, ఎవరో మా తలుపు తట్టారు. ఆ తలుపు తట్టినప్పుడు ఆ, మా అన్నయ్య ఒక ఆ, 3 వారాల చిన్న పాపను తీసుకుని మా ఇంట్లోకి వచ్చాడు. ఆమె నాకు వరుసకి కోడలు అవుతుంది. ఆయన, మా అన్నయ్య ఏమన్నాడంటే, నా పెద్దన్నయ్య, నువ్వు ఈ పాపను ఉంచేసుకో, నువ్వు తీసుకోపోతే, నువ్వు స్వీకరించకపోతే నేను ఈ పాపను వదిలేస్తున్నాను, ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తాను. అంటే త్రాగుబోతుతనము మరియు మాదక లకి ఆ, లొంగిపోవడము మా అన్నయ్యను ఎటువంటి చోటికి తీసుకెళ్ళిందంటే, తన సొంత కూతుర్నే తన దగ్గర ఉంచుకోవద్దు అన్న ఉద్దేశంలో ఉంది. అప్పుడు మా అమ్మ వయసు 46, 47 ఏళ్ళు. ఆమెకి ఆ పాపతో ఏం చేయాలో తెలియదు. అలా అలా తీసుకున్న ఆ పాప నాకు చెల్లిలా తయారైంది. నేను కుటుంబంలో అందరికంటే చిన్నవాడిగా, అల్లరి ముద్దుగా పెరుగుతున్న వాడిని. మొత్తం అందరి ఆ, అందరి ప్రేమ వాత్సల్యం అంతా ఆ పాపకు వెళ్ళిపోయింది అనేది నా భావం. మా అన్నయ్య కనీసం వెళ్తున్నప్పుడు నాకు వీడ్కోలు కూడా చెప్పలేదు. ఆయన నాకు జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన మనిషి. నేను ఆయన్ని ఎప్పుడూ మళ్ళీ చూడలేదు. మా నాన్న అదే క్రమంలో ఆయనకు ఒక బార్ పెట్టాలనేది బాగా ఆ, ఉద్దేశం ఉండింది. ఆయనకి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లో బీచ్ దగ్గర ఒక బార్ పెట్టే అవకాశం వచ్చింది. అలా ఆయన నా జీవితంలోంచి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారంటే, మీలో కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది, ఒక మనిషితో మనం ఇంట్లో జీవిస్తున్నాము, కానీ ఆయన ఎప్పుడు మన జీవితంలో లేరు అనే భావన
చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అది నాకు మా నాన్న ద్వారా మా అన్న ద్వారా తెలిసి వచ్చింది. అయితే నాకు ఆటలు అంటే చాలా ఇష్టం. అమెరికాలో బేస్బాల్, ఫుట్బాల్ అంటారండి. మన ఫుట్బాల్ కాదు. ఇవి రెండు చాలా పెద్ద ఆటలు. మన దగ్గర క్రికెట్ ఎట్లా అని. వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఆ న్యూయార్క్ యాంకీస్ అండ్ షికాగో కబ్స్ అండి. ఇవి రెండు చాలా పెద్ద పెద్ద జట్లు. ఆ జట్లకి ఆడేవారండి. తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రొఫెషనల్ గా ఫుట్బాల్ ఆడేవారండి. కానీ నాకు మా నాన్న ఎన్నడూ ఒక్కసారి కూడా ఒక బాల్ తో ప్రాక్టీస్ చేయడము, లేకపోతే ఒక్కసారైనా కానీ దగ్గరికి తీసుకుని నువ్వంటే నాకు ఇష్టం రా, నువ్వు నాకు ప్రేమ రా అని ఎన్నడూ చెప్పలేదు. థ్యాంక్ యూ. సారీ, బ్యాక్ టు యూ. Okay, so from these events, from this trauma, I felt abandoned. I felt unloved, uh, and the ego woke up, and the ego is there to protect me. And the ego created this false self, this self that tells me I'm ugly, no one will ever love me, no one will ever like me, um, and all sorts of things. And so I begin to be angry, and I begin to lash out at my family, and I begin to hang around some friends that aren't, actually the best people to be hanging around. I get in trouble, and then the first drink comes, and I remember it vividly because I was at a party and I took the first couple drinks, and something magnificent happened. My mind quieted. I had no inhibitions. I was in the moment right there at that party. The place that Alcoholics Anonymous says is the best place to be, in the moment, right here, in the now. And that's what alcohol did for me. And that's what I chased, my entire life, was that feeling that I could do anything and I could be anybody. Anybody but who I was, because I hated who I was. And so I drank it, and I kept drinking, and I drank and drank and drank and drank. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఈ సందర్భాలు, ఈ సంఘటనల వల్ల నాకు చాలా గాయపూరితమైన, చాలా బాధాపూరితమైన జీవనం కొనసాగించడం మొదలెట్టాను. నన్ను అందరూ విడిచి వెళ్ళిపోయారు, నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు అనే భావన కలిగింది. కానీ ఆ క్రమంలో నా అహం ఏదైతే ఉందో అది మేల్కొంది. ఎందుకంటే అహం యొక్క మొదటి పని ఏంటి అంటే నాకు రక్షణ కల్పించడం. ఈ అహము నాదొక ఒక ఫాల్స్ సెల్ఫ్ అంటున్నారు. అంటే తన గురించి తాను ఒక భిన్నమైన నిజాయితీ నిజానికి భిన్నంగా ఒక రూపకల్పన చేసుకున్నారు. నాకు ఏదైతే నా నా మనసు నాకు ఏదైతే చెప్తుందో, నువ్వు చాలా చండాలంగా ఉన్నావు, నిన్నెవరు ప్రేమించరు, నిన్నెవరు ఇష్టపడరు, అలాంటివన్నీ కూడా ఆలోచనల నుంచి నాకు భద్రత కల్పించింది నా అహం. ఆ అహాన్ని ఆ అహాన్ని నేను కోపం రూపంలో చూపించేవాడిని. నా కుటుంబం మీద, వేరే ఇతర వాళ్ళ మీద. తర్వాత నేను ఎవరైతే నా నిజమైన స్నేహితులు కాదో వాళ్ళతోటి తిరగడం మొదలెట్టాను. ఆ, 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 ఎలాంటి వారంటే వాళ్ళతోటి ఉన్నంత కాలము నాకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవాడిని. ఐ గాట్ ఇన్ ట్రబుల్ అంటున్నారు. ఆ క్రమంలో మొదట డ్రింక్ నా చేతిలోకి వచ్చింది. నాకు చాలా ఆ, ఆ, చాలా మంచిగా గుర్తుంది. ఏంటంటే నేను ఒక పార్టీలో పెట్టిందా ఉన్నాను. అక్క పెట్టింది. ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. అండ్ ఐ టుక్ ఆ క్రమంలో ఆ పార్టీలో నాకు 2 డ్రింకులు నా చేతికి ఇవ్వగానే ఏదో మహత్తరంగా మార్పు వచ్చినట్టు వేడిగా అనిపించింది. ఉందా అంటున్నా. ప్లీజ్ గైస్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ప్లీజ్. ఆ క్రమంలో ఆ, నాకు నా జీవితం అంతా మారిపోయినట్టు అనిపించింది. నా నా ఆ, నా శ్వాస,
మెల్లిగా తీసుకోవడం మొదలెట్టాను. ఆ తర్వాత ఇంకా త్రాగుతూనే పోయాను. నాకు ఆపాలనిపించలేదు. అలా త్రాగున్న క్రమంలో అంటూ వేడిగా నెక్స్ట్ ఉందని అది అడుగుతున్నా. ఓ చెప్పవచ్చు. ఓ రకంగా ఉండే పర్వాలేదు. Just give me a second, Murph. మాకు I'll ఆల్రెడీ వేడి mute ఉంది. everybody and ఏం then నువ్వు I'll పోలీస్ స్టేషన్ unmute లో everybody. పోతున్నావు అంటే Just give me a 2,000 second. 3,000 కోసం ఎందుకు అంత సోమశేఖర్ ఇబ్బంది గారు చేస్తావు? ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి. సోమశేఖర్ గారు ఏ, వా- All right, go ahead. Oh, yes. Um, yeah, and so I don't have to go over my drinking escapades. You know, everybody has their own drinking story. I have many if you ఈయన want to ఏం hear ప- them later on. And so as events happen, as events occur, it gets worse and worse and worse. I get into more trouble and more trouble, and I finally end up in the rooms of Alcoholics Anonymous. And the first time around, I would my stories like what it, what it was like, what happened, what it was like, what happened, what it was like, what happened, and what it's like today. It was a series of relapses, చేసుకో. and I always thought I had a cause for these relapses, and I came to find out, and this is very important, that I don't relapse because I చేసుకో stop అంటే నేను going. ఆ టైప్ అని కాదు. I don't relapse because someone passes away, and I don't relapse because I lose my job. I relapse because I failed 19 to. వచ్చేప్పటికే 12 మంది తయారైపోతాం. I'll repeat it one more time. I relapse because I failed to grow spiritually. That's why we వాళ్ళే relapse. సెక్స్ లో కూడా దొరుకుతున్నాం. And so సెక్స్ I had a bunch of. Murph, if you would just stop for a ఇక quick అందులో minute. పెద్ద పెద్ద I'm పల్లవ having a tough time hearing. There's a way to mute him yourself. Wait a second. Am I on I here? know. I don't want to. I'm following the screen. Raj Billah, I've made you co-host. Can you mute everybody and then Yes, yes, unmute, please? yes. Okay. Okay. Can I go on now? I'm kind of losing Please. my Yes, place please. Yes, here. please. Yes, please. Um, Yes, sir. Yeah, and so I had a lot of well-intentioned people that I met in the first 2 years, and they said things like meeting makers make it. Uh, Commitments will keep you sober. Your sponsor will keep you sober, and that's not my experience. They bring me closer to the power that keeps me sober, but in and of themselves, they can't treat my alcoholism. And so all I did was go to a lot of meetings. I had a lot of commitments. I was into fellowship, but I wasn't doing the work. I wasn't doing the work out of the big book. And after 2 years, I relapsed. And I, like I said before, I don't know if you heard it, so I'll say it again. I don't relapse because somebody in the family dies. I don't relapse because we stop going to meetings. I don't relapse because I don't have a sponsor. I relapse because I failed to grow spiritually. And that's what this program is all about. It's about growing spiritually. And I do that through the steps. So if I don't get that, right, if I don't get that spiritual awakening, and I don't get the higher power part of this, then alcohol remains my solution. I have no other solution. And so I went out for 2 years. I came back again. I started doing the same thing. This time I finally did the 12 steps, and I figured, okay, I've done the 12 steps. Let life begin. I can't wait. But it's not the way it goes. Life is life, and things are going to happen, and bad things are going to happen. And it's how I have this relationship with this power that's going to allow me to get through these things. Thank you, Murph. నేను నా త్రాగుతూ నేను చేసిన పనులన్నీ ఇక్కడ చర్చించాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. మనం అందరం చేసే ఉన్నాము. దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, ఏలో నా మంచి కోరుకునేవారు చాలా మంది నన్ను మొదట 2 ఏళ్ళు కలిసినప్పుడు నాకు ఏదో ఒకటి సలహా ఇచ్చేవారు. మీటింగ్కి వెళ్ళేవారు గెలుస్తారు, లేకపోతే మీరు సేవ ఎక్కువ చేస్తే మీరు సోబర్గా ఉంటారు, మీరు మీ స్పాన్సర్తో
బాగా అనుసంధానంగా ఉంటే మీరు సోబర్గా ఉంటారు. అవి ఏవి నా విషయంలో పనిచేయలేదండి. నేను మొదటి 2 ఏళ్ళు రిలాప్స్ అవుతూనే ఉన్నా. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నేను రిలాప్స్ ఎందుకు అయ్యాను అంటే, నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేదు అని. ఎందుకంటే నేను ఫెలోషిప్ లో తిరిగాను, మిత్రులతో తిరిగాను, చాలా సర్వీస్ చేశాను, మీటింగ్స్ కి చాలా వెళ్ళాను. కానీ అవేవి కూడా నాకు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు తోడ్పడలేదు. నాకు మన గ్రంథంలో చెప్పింది ఎట్లా చెప్పారో అట్లా చెప్పడానికి, అట్లా చేయడానికి చేస్తే మాత్రమే నాకు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల దొరికింది. మీరు వినుంటారో లేదో, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. నేను రిలాప్స్ అవ్వడానికి కారణము ఇంట్లో ఎవరో చనిపోవడమో, లేకపోతే నేను మీటింగ్స్ మానుకోవడమో, తగ్గించడమో, లేకపోతే నాకు స్పాన్సర్ లేకనో, ఇవేవి కారణాలు కాదండి. నేను రిలాప్స్ అవ్వడానికి కారణం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగ ఎదగకపోవడం మాత్రమే. ఈ ప్రోగ్రాం అంతటా కూడా, ఈ ప్రణాళిక అంతా కూడా దాని మీదే ఆధారపడింది. ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల మీదే ఆధారపడింది. నేను అది మన సోపానాల ఆ, సోపానాలతో నేను చేయగలుగుతున్నాను. నేను గనుక ఆ ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు పొందలేకపోతే నాకు మద్యం తప్ప వేరే ఆధారం లేదు. ఎందుకంటే మద్యానికి నాకంటే ఉన్నత శక్తి ఉంది. కానీ నాకు అతీతమైన ఇంకొక ఉన్నత శక్తి వెతుక్కోవాలంటే అది భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడి మీద నేను ఆధారపడకుండా ఉన్నంత కాలము ఎప్పుడో అప్పుడు నేను రిలాప్స్ అవుతూనే ఉంటాను. నేను అలా ఆ క్రమంలో 2 ఏళ్ల తర్వాత రిలాప్స్ అయినప్పుడు ఆ, 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 మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాక ఈసారి ఆ 12 సోపానాలు చాలా ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టంగా చేశాను. అప్పుడు నా యొక్క కొత్త జీవితం మొదలైంది. ఆ జీవితం గురించి మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. అయితే జీవితం అనేది, జీవితంలో అన్ని కలగలుపు ఉంటాయి. మంచి ఉంటది, చెడు ఉంటది. మీకు చెడు విషయాలు జరుగుతాయి. కానీ నాకు ఈ ఉన్నత శక్తితో ఉన్న అనుబంధము, నాకు ఈ చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొని వాటితో వాటితో సమ్మతి చేసుకునే బలము నాకు ఈ రోజున ఉంది. బ్యాక్ టు యూ. Yeah, so it was 8 years, and there's on page 52. There are the bedevilments, and I'm going to read them. um, we were having trouble with personal relationships. We couldn't control our emotional natures. We were a prey to misery and depression. We couldn't make a living. We had a feeling of uselessness. We were full of fear. We were unhappy. We couldn't seem to be of real help to other people. And that is a perfect description of my life, drunk or sober, untreated sober. I can have those same characteristics. And that's what I did. I was the same person sober as I was drunk. My character hadn't changed. And I call it the disease of dry polar. It's the disease of these big highs and these big lows, but I'm never here, just right in the middle, just okay. And so I go on 8 years white knuckling it until I can't take it anymore. And my solution is still alcohol. And I pick up a drink again, and I'm out there for 2 more years, and it's ugly. I got really sick. I actually tried to off myself, which is terrible. But I made it back into Alcoholics Anonymous, and I was at a meeting in San Francisco, and this man was speaking in a way that I had never heard anyone share before. And after the meeting was over, I walked up to him and I said, "I'm dying in Alcoholics Anonymous. Can you help me?" If you're a person in this room that when somebody asks you how you're doing and you say, "I'm wonderful, life is fantastic,"
but you go home and it isn't, talk to somebody. Everyone in here has experienced what you're going through in some form. And so we were to meet up. I told him my story. He told me his story. And he would say the most important thing that was ever said to me in Alcoholics Anonymous. He looked at me square in the eyes and he said, "Are you ready to stop working Murph's Anonymous?" And it hit me like, oh my God, I had never worked Alcoholics Anonymous. I had always done things the way I wanted to do them, but not the way they were directed in the book. And in that moment, I made my first full surrender. See, compliance is the enemy of surrender. And a lot of us will say something that we think the person wants to hear and answer questions in a way that we think is the right answer, but it doesn't come from our heart, right? It just comes from our heads. And so I made this full surrender. And for the first time in my life, I was completely defeated. And one of the most important things, I have to give up all my ideas. And one of the most important things is my idea of God. God tends to be sometimes hard for people. And I'll let you translate there, and then I'll move on. మనము పేజ్ 52లో చూసుకున్నట్టయితే ఇంగ్లీష్ గ్రంథంలో మనకు ఈ అయోమయాలు చాలా ఉంటాయి. మీరు త్రాగుబోతైతే మీకు అయోమయాలు చాలా ఉంటాయి. మీరు మీ నిజ జీవితంలో సంబంధ బాంధవ్యాలు మీరు నిలుపుకోలేరు. మీకు భయాలు, ఆందోళనలు, వీటన్నిటి నుంచి నేను తప్పించుకోవాలి అంటే నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు మరియు ఆధ్యాత్మిక పురోగతి మాత్రమే దిక్కు. నేను ఇవన్నీ అర్థం కాక మధ్యలో 8 ఏళ్ల ప్రాయంలో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చాక నేను చాలా పెద్ద సందిగ్ధావస్థలో ఉన్నాను. నాకేం అర్థమయ్యేది కాదు. ఈ క్రమంలో నేను ఎలా భావించేవాడిని అంటే నన్ను చంపుకుందాం అనుకునేవాడిని. నాకు వేరే సొల్యూషన్ ఏం కనిపించట్లేదు. ఆ క్రమంలో నేను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక మీటింగ్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఒకతను వచ్చి, "మీరు బాగున్నారా?" అని అడిగాడు. అడిగితే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, "అయ్యా, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లో చనిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది" అని చెప్పాను. మీరు ఎవరైనా ఈ రూమ్లో ఈరోజు ఉన్నవాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లో ఎవరైనా వచ్చి మీ భుజం తట్టి, "మీరు ఎలా ఉన్నారు?" అంటే, "నేను చాలా బాగున్నాను, జీవితం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది" అని చెప్పొచ్చు. కానీ మీరు ఇంటికి వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో అలా ఉండదు. అది మీ జీవితంలో నిజమైతే మీరు ఎవరితోటైనా మాట్లాడండి. ఇక్కడున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు ఏమి అనుభవిస్తున్నారో ఈ బివిల్డర్మెంట్స్ అన్నారు కదా, ఈ అయోమయాలు, ఇవన్నీ మేము అనుభవించినవే. అయితే ఒక రకంగానో లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఆయన ఆ క్రమంలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో మనం కలుద్దాము, నేను నా కథ నీకు చెప్తాను, నీ కథ నాకు చెప్పు అని. ఇది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లో నాకు అందరికంటే ముఖ్యంగా చాలా ప్రభావంగా చెప్పింది ఈయన. ఆయన నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి, "నువ్వు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ చేయట్లేదు, నువ్వు మర్ఫ్ అనానిమస్ చేస్తున్నావు" అంటే ఈయన పేరు పెట్టి అంటున్నారు. అంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ చేయట్లేదు, నువ్వు నీకు తోచింది చేస్తున్నావు అని కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూశారు. అప్పుడు నాకు ఆ విషయం అర్థమైంది. నిజంగా కూడా నేను ఎప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు. నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేశాను. పుస్తకంలో చెప్పినట్టు కాదు, గ్రంథంలో చెప్పినట్టు కాదు. నాకు తోచింది, నాకు సులువు అనిపించింది నేను చేశాను.
అప్పుడు ఆ క్షణంలో నేను మొదటిసారి పూర్తి లొంగుబాటు ఒప్పుకున్నాను. అయితే ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళు చెప్పిన దానికి తల ఊపేసి ఒప్పుకోవడం ప్లస్ నిజంగా లొంగిపోవడానికి చాలా తేడా ఉందండి అని అనిపెట్టుకున్నాను. మనము పక్క వారికి వాళ్ళు ఏం వినదలుచుకున్నారు, ఈ క్షణానికి వీడిని వదిలించుకుంటే అయిపోతుంది. వీడు నన్ను వెంటబడ్డం ఆపేస్తాడు, వీడిపో ఇంకో నలుగురు చెప్తాడు, వా ఆ, వీడు చాలా మంచి సొసైటీలో ఉన్నాడు అని చెప్తే అప్పటికి అది అయిపోతుంది. కానీ అంటే ఆ క్షణానికి ఏది సబబైన జవాబో అది చెప్తాము, పారిపోతాం అక్కడి నుంచి. కానీ అది మనసులోంచి రావట్లే, మన మన అహంలో నుంచి, మన బుర్రలోంచి వస్తాం, మన మెదడులోంచి వస్తాం. సో నేను ఈ పూర్తి లొంగుబాటు చేసినప్పుడు మొదటిసారి నా జీవితంలో నేను సంపూర్ణంగా ఓడిపోయాను. నేను సంపూర్ణంగా ఓడిపోయినప్పుడు దాని నుంచి తెలియాల్సింది ఏంటి? నాకున్న ఆలోచనలన్నీ కూడా, నాకున్న భావాలన్నీ కూడా నేను వదిలేసుకోవాలి. మూడవ ముఖ్యమైన విషయము, భగవంతుడు అనే ఒక సిద్ధాంతం. కొంతమందికి భగవంతుడి మీద నమ్మకం కలగడం కొంచెం కష్టమే. అది నేను రాబోయేటప్పుడు ప్రసంగిస్తాను. యాక్టివ్. Thank you. And so, what this surrender did, this complete surrender did, was it opened up my mind just enough for the idea of God to come in. You know, my sponsor used to say that God loves us so much he won't enter our lives without our permission. So all I had to do was just ask God in, or what, you know, my conception of God. And that's the beautiful thing about it. When I got here, I thought I had a problem with God, but I really didn't. I never really had a God. What I had a problem with was everybody else's God, what people told me about their ideas of God, what I got out of religion and the religion that I was in, you know, God. But I had never had my own conception, my own relationship with God. And that's where this started. You can't sit on the sofa watching Netflix expecting God to change your life for you. This is the part where I started to seek and I started to search out something that I could have trust and faith in. And what my sponsor did, and this is a beautiful way to do it, is he had me get 2 sheets of paper. On one sheet of paper, I was to write everything that God would not be if there was a God. And on the other sheet of paper, everything that God would be if there was a God. And I wrote these things down, and we looked at them, and he said, which is the God that you would like to have in your life? And of course, it was everything that God would be: love, take care of me, wants me to have things in abundance, wants me to be happy, joyous, and free. And we took that other sheet of paper and we crumpled it up in a ball and we threw it in the garbage can. I threw away that damning God, that you know, that God that scared me, you know, that kept me in fear. And I was to have this relationship with this God. This was my beginning. And it's funny because over the years, over the 16, almost 17 years, this God has grown on this sheet of paper, full sheet on one side, half on the other side. And he's grown right in front of me. I can see, you know, all these new characteristics that my God has. And I've learned to have faith and trust. And so the returning to sanity just means that I no longer think that anything outside of myself can bring me happiness. It all comes from within. I have this unsatisfiable mind. And if I start searching for things outside of myself to make me happy, I become excited at first, but then I become empty. These things don't work. We would later on find my brother, and he was in a life sentence in prison when he was found.
And he said something that was so beautiful to me, one of the most beautiful things I've ever heard. He said, alcoholism is a prison that unlocks from the inside. My brother passed away about a year and a half ago. He went from somebody I hated to somebody I aspired to be like. He was sober for 46 years in prison when he passed away. Um, when he made the amends to me, he made an amends to me. Um, and I didn't take it very well. I was still, in the blame game that he was a big reason why I ended up the way I ended up. And he said, I didn't do this for you. I did this for me. And I thank God that you were brought into my life, because today I feel freer than I've ever felt before. What a powerful statement, that an amends brought my brother freedom, locked up behind bars. And think of what that can do for us. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ లొంగుబాటు, ఈ పూర్తి లొంగుబాటు నాకేం చేసిందంటే నా మెదడుని కొంచెం, నా ఆలోచనల్ని కొంచెం ఓపెన్ అప్ చేసింది. కొంచెం ఆ కొద్దిపాటి స్థలంలోనే భగవంతుడి ఉనికి నా దగ్గర తాకడానికి అవకాశం దొరికింది. మా స్పాన్సర్ ఎప్పుడు చెప్పేవాడు, భగవంతుడు నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తాడు, కానీ నీ పర్మిషన్ లేనిదే, నీ ఒప్పందం లేనిదే ఆయన నీ జీవితాల్లోకి రాడు. సో నేను చేయాల్సింది ఏంటి? భగవంతుడిని వేడుకోవడం. కానీ ఇక్కడ నా ఊహా కూర్పుతో నేను ఊహించుకున్న దేవుణ్ణి, ఉన్నత శక్తిని ప్రార్థన చేసుకో అన్నాడు. అది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే నేను మొదట ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు భగవంతుడు అంటే నచ్చేది కాదు. అట్లా నాకు భగవంతుడు అంటే ఒక ఇబ్బంది ఉంది అని నేను అనుకునేవాడిని. కానీ నిజంగా ఇది ఆలోచిస్తే నాకు ఆ ఇబ్బంది ఎప్పుడూ లేదు. నాకు ఎప్పుడు దేవుడే లేడు. నా ప్రథమ ఇబ్బంది ఏంటి అంటే, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏముందో భగవంతుని పైన ఆలోచన, అవి నాకు నచ్చవు. కానీ నాకంటూ ఒక దేవుడి గురించి ఒక కూర్పు కానీ, ఒక ఆలోచన కానీ ఏంటంటే, ఏమంటున్నా, ఇప్పుడు సోఫా మీద నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తూ భగవంతుడు వచ్చేసి నా జీవితం మార్చేయాలి అనుకుంటే అది జరగని పని. భగవంతుణ్ణి సీక్ చేయాలి, అంటే వెతుక్కోవాలి. ప్రతి దాంట్లో నిష్ఠ, నిబద్ధతో కూడుకున్న ఫెయిత్ ఉండాలి. నాకు నా స్పాన్సర్ నేర్పించింది ఒక మంచి విధంగా నేర్పించారు. ఏంటంటే 2 పేపర్లు తీసుకోమన్నారు. ఒక పేపర్ మీదేమో దేవుడు గనుక ఉండుంటే దేవుడు ఏ పనులు చెయ్యడో అది రాయి అన్నాడు. ఇంకో పేపర్ మీద దేవుడు గనుక ఉండుంటే ఇలాంటి పనులు చేసేవాడు, అది రాయమన్నాడు. నేను రాశాను. రాసిన తర్వాత దేవుడు కనుక ఉండుంటే ఎలాంటి పనులు చేసేవాడో ఆ ఒక్క పేజీ ఉంచుకున్నాము, మిగతా పేజీ పారేశాం. నేను చేయాల్సిందల్లా ఆ దేవుడి ప్రేమ కోసము, ఆయన ఏదైతే నాకు చాలా పరిపూర్ణంగా ఇవ్వదలుచుకున్నారో, ఎందుకంటే దేవుడు నా నుంచి ఒకటే కోరుకుంటున్నాడు, నేను సంతోషంగా, ఆనందంగా, స్వేచ్ఛగా బతకాలి. సో ఏదైతే దేవుడు ఏ పనులు చెయ్యడు అని రాశానో అది మరిచేసి గార్బేజ్ క్యాన్లో వేసేసాను. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు కానీ
ద్వేషించే దేవుడు కాదు అని చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో నాకు మా అన్నయ్య యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడింది. అయితే 46 ఏళ్ళు మా అన్నయ్య సోబ్రైటీని అనుభవించాడు. ఆయన చెప్పింది నాకొకటి చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఏంటంటే, ఇదొక్కటే ఎట్లాంటి వ్యాధి అంటే, దీనికి తాళం చేతులు లోపల ఉన్నాయి, బయట లేవు. ఇది ఎటువంటి కారాగారం అంటే, దీంట్లోంచి బయటపడడానికి తాళం చెవులు బయట లేవు, లోపల ఉన్నాయి, నీ లోపలే ఉన్నాయి అని పేర్కొంటూ వాళ్ళ అన్నయ్య అమెండ్స్ చేసిన పద్ధతి గురించి వివరిస్తూ, మా అన్నయ్య నాకు అమెండ్స్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. కానీ తర్వాత మా అన్నయ్య చెప్పింది ఏంటంటే, అది నీ కోసం చేయలేదురా, నా కోసం చేశాను అని చెప్పారు. ఏ అన్నయ్యనైతే నేను ద్వేషించానో ఆయన చనిపోయారు ఈ మధ్య ఇటీవల కాలంలో. కానీ ఆయన మాకు చిన్నప్పుడు ఏ అనుబంధం అయితే లేదో, ఆయన చనిపోతున్న టైంలో మాకు చాలా దగ్గర అయ్యాం మేము అని చెప్పారు. బ్యాక్ టు యూ. Yes, so it's impossible to have a relationship with anyone if I don't communicate. And so I have to start communicating with God. I have to start talking to God. And the more that I talk to God about what's going on with me, about how I'm feeling for the day, and on and on and on and on, the more God becomes a conscious part of my life. And it's a practice that, I started to do every day. It's funny. I can be walking down the street and all of a sudden I'll just say, "Hey God, how you doing today? What's going on? Let's talk a little bit about what's happening right now. I thank you for the beauty that I'm seeing during the day." And I just talk to God. And so when it came time to turn my will and my life, my thinking and my actions over to the care of this God that was growing in my life, it became easier. And so when I went into the fourth step, for the first time, I went into the fourth step on God's will and not my will. When I went into the 4 steps that I had done on Murph's will, I was afraid. Honest. Now I went through, I'm in this with no fear, with this passion, to look at these resentments. And this is so important. If you don't get anything out of my chair, just get this. There are 4 things that cause everything. They cause all my behaviors. They're my defects of character, and they're fear, self-centeredness, self-seeking, and dishonesty. And from each one of those things, those are my character defects, come my shortcomings. So my shortcomings are the behaviors that are caused by one of these 4 things. And so my sponsor had me look at each individual person on my list of resentments when it came to my part and ask myself, where was I afraid in this relationship? Where was I self-centered in this relationship? Where was I self-seeking in this relationship? And where was I dishonest in the relationship? And I have nothing to lose, right? By turning this over to God. I mean, he can't possibly do a worse job than I did of running my life. So why not? Why not give it a shot? And so I'm doing this with each person, and I start to see patterns, and I start to find out what the root cause of all of these problems were, the beginning, where it started. Roots are underneath the ground. They're not visible. And that's the same as this thing that I'm looking for. It's something that I can't see, something that I've shoved back, that I don't want to see. And I found out that it was from my abandonment, that all my fears came out. And fear, I'm going to talk about fear for a minute. Fear is an illusion. Fear is not real.
fear is a lie. If you look at every one of your fears, fear is usually something in the future. So I'm trying to figure out how something is going to turn out. My favorite acronym for fear is future events already ruined. I don't know if you've heard that one, but it's so true. And fear runs through our lives, and we start to believe these lies. I start to believe I'm unloved. I start to believe that no one likes me. I start to believe that I'll never get this job. And as I repeat these things over and over again, these lies start to affect my life as if they're the truth. Fear is so unbelievably important to get on top of, because, well, I'll get to that when I get to the sixth step. So I'm looking at these four things and how these four things are, there's this pattern that in each and every one of these resentments, right, I was afraid or I was self-centered. And how do you think a person's going to react to that? So they react a certain way, and then I get this resentment, right? And now it's all their fault. I don't see anything. Now I get to see my part, and it's so important to see my part, because how free do I want to be? And when I got to that fifth step, it says we admitted to God. How many people sit down and admit to God the exact nature of my wrongs? I don't know of anybody other than the guys that I work with, that my sponsor works with. We think it's just vomiting all the crap in our lives over to a sponsor, right? But that's not it. I'm trying to share the exact nature of my wrongs, where I was afraid, self-centered, self-seeking, dishonest, right? And so then I sit down and I admit to myself before I ever talk to my sponsor. And I admit to myself the exact nature of my wrongs, so that I can understand that these four things play a part in every single thing, every single behavior that I have, all my shortcomings. And then I shared with him the exact nature of my wrongs, where these things affected my life. And translate. ఏ ఒక్కరితోటి కూడా ఒక సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉంచుకోవాలి అంటే దానికి తగినట్టుగా కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. అంటే మాట్లాడుకోగలిగే పద్ధతి ఉండాలి. ఆ క్రమంలో మరి నాకు భగవంతుడితో ఒక రిలేషన్షిప్ కావాలి, బంధం కావాలి అంటే మనం భగవంతుడితో మాట్లాడుకోవాలి. నేను భగవంతుడితో మాట్లాడడం మొదలెట్టాను, అన్ని చెప్పడం మొదలెట్టాను. నాతోటి ఇది ఈరోజు ఇట్లా జరుగుతోంది, నాకు ఇట్లా అనిపిస్తోంది, నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. నేను భగవంతుడితో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు, సంభాషించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను ఇంకొకటి ఏం గమనించాను అంటే, రోజువారీ క్రమం కొద్దీ ఈ ఈ ఈ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు హాస్యాస్పదంగానే ఉండొచ్చు, కానీ నేను రోడ్డు మీద అట్లా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒకసారి భగవంతుడా ఈరోజు ఎలా ఉన్నావు, ఏం జరుగుతోంది అని మాట్లాడడం మొదలెట్టాను. ఈ ఈ ఈ ఈ అలవాటు అలవరుచుకోవడంతో నాకేమైంది అంటే 24 గంటలు దేవుడి ఉనికి నా దగ్గర ఉండేది. ఎందుకంటే నేనేం ఆలోచించానంటే, నేను ఇప్పుడే భగవంతుడితో మాట్లాడాను. నా ఇచ్చను, నా నా ఆలోచనల్ని అన్నిటినీ దేవుడికి అప్పగించేశాను. అలా అప్పగిస్తున్న కొద్దీ నా జీవితము సులువు కావడం మొదలైంది.
తేలిక కావడం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో నేను 4వ సోపానంలోకి వెళ్ళాను. ఈసారి 4వ సోపానంలోకి భగవంతుడి ఇచ్చ మేరకు వెళ్ళాను. నా ఇచ్చ మీద కాదు. నా ఇచ్చ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఆ, ఆ, ఆమ్, నాకు భయాలు పోలేదు, ఆందోళనలు పోలేదు, కోపాలు పోలేదు. ఈసారి భగవంతుడి ఇచ్చ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఒక విపరీతమైన ప్యాషన్ తోటి అంటున్నారంటే ఒక విపరీతమైన మక్కువతోటి చేయడం మొదలెట్టాను. నా ద్వేషాలు, రిజెంట్మెంట్లు అన్నీ నేను ఒక క్లారిటీతో చూడడం మొదలెట్టాను. ఎందుకంటే మీరు నా షేరింగ్లో ఈరోజు ఏమైనా తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా ఇదొక్కటి మాత్రం తెలుసుకోండి. నా అన్ని అన్ని భావాలకి, అన్ని గుణదోషాలకి, అన్నిటికీ కారణం 4 భయం, స్వయం కేంద్రీకృతంగా ఉండడం, స్వీయ చింతన మరియు నిజాయితీ లేకపోవడం. ఇవి 4 కారణాలు. ఈ 4 నుంచే నా ప్రతి గుణదోషము ఆవిర్భావం అవుతుంది. సో నా స్పాన్సర్ నాకేం చెప్పేవారంటే, నీకు ఎవరెవరి మీద అయితే ఈ ద్వేషంతో కూడుకున్న కోపాలు, రిజెంట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి దాంట్లో నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో. నాకు ఈ అనుబంధం, ఈ బంధంలో నాకు భయం ఉందా, లేకపోతే నాకు స్వయం కేంద్రీకృతంగా నేను ప్రవర్తించానా, స్వయం చింతనలో ఉన్నానా, స్వలాభంలో చూసుకున్నానా, లేకపోతే అసలు నాకు నిజాయితీ లేదా ఈ ఈ రిలేషన్షిప్లో, ఈ అనుబంధంలో. ఇలా చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఇంకా ఓడిపోవడానికి ఏం లేదు. అన్ని దేవుడికి ఇచ్చేసాను. నాకు నాకు భయం లేదు, ఆందోళన లేదు, స్వీయ జాలి లేదు, ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే నేను నా జీవితాన్ని నడిపి నేను వెలగబెట్టిన దానికంటే దేవుడైతే డెఫినెట్గా కొద్ది గొప్ప బాగానే చూసుకుంటాడు అన్న నమ్మకం వచ్చింది. మరి ప్రయత్నిస్తే పోయేది అని అనిపించినప్పుడు నాకు మెల్లిమెల్లిగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, నాకు ఒక పిక్చర్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఏమని, నేను చేసే ప్రతి పని కూడా ఈ 4 విషయాల్లో నుంచే వస్తుంది. సో ఈ వీటిని నేను భగవంతుడికి అప్పగిస్తే నాకు ఈ భయము, ఈ ఆందోళన ఇవన్నీ పోతాయి. ఫియర్ అనడానికి ఒక వేరే పరిచయం చెప్పారండి. ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ ఆల్రెడీ రూయిన్ అంటే జరగబోయే విషయంలో జరగబోయే పరిస్థితులు ఆల్రెడీ నాశనం అయిపోయినాయి అనే అర్థం వచ్చేట్టుగా చెప్పారు. అంటే దేని గురించి అయితే మన చేతిలో లేదో, రాబోయే రేపటి గురించి ఆలోచించి ఆ రోజుల్ని ఆ జరగబోయే సంఘటనల్ని ఆల్రెడీ నాశనం చేస్తున్నాము అనే అర్థం వచ్చేట్టుగా చెప్పారు. కానీ ఇది నిజం, మాటకి నిజం. భయము ప్రతి జీవితంలో ఉంటుంది. కానీ ఈ అబద్ధాలు నమ్ముతున్న కొద్దీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు, నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరు, నన్ను ఎవరు మెచ్చుకోరు అనే భావనలు చిలికి చిలికి గాలివాలైనట్టు అవి బలోపేతం అయిపోయి అవి నాటుకుంటాయి. నాకు ఈ ఉద్యోగము ఎప్పటికీ రాదు సరిగ్గా చేయడం. అదే నేను పదే 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 నాకు చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ అబద్ధాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి నిజాలుగా మారిపోతాయి. సో ఈ 4 వాటిని కాచుకొని ఉన్నప్పుడు నాకు భయాలు కానీ, లేకపోతే ద్వేషాలు కానీ చాలా తగ్గి, వాళ్ళ తప్పు అని ఆలోచించే ధోరణి నుంచి నేనేం చేశాను, నేనేం చేయగలను అనే ధోరణికి నేను వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత నేను ఆలోచించింది ఏంటి అంటే,
ఏ గొడవలో అయినా, ఏ సంబంధంలో అయినా కానీ, చెడిపోయిన సంబంధాల్లో దీంట్లో నా పాత్ర ఏంటి, వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి దీంట్లో నా పాత్ర ఏంటి అనుకున్నప్పుడు నేను అది ఎంతగా అలవర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తానో అంత శాంతి నాకు దొరుకుతుంది. చెప్తారు మన సోపానాల్లో, మన అడ్మిట్ ద ఎగ్జాక్ట్ నేచర్ ఆఫ్ యువర్ రాంగ్స్ అన్నారు. మన ఆ, ఆ, జీవితంలో జరుగుతున్నంత స్పాన్సర్ కక్కుతాం. అదే వాడి పని అనుకోకండి, అదే స్పాన్సర్ పని అనుకోకండి. స్పాన్సర్కి చెప్పాల్సింది ఫస్ట్ నేను కూర్చుని నా తప్పులు ఏంటి, నా తప్పులు ఎంచుకుంటా పక్కవారి తర్వాత. నా తప్పులు ఎంచుకుని ఆ తప్పుల్ని ఎందుకు చేశాను, భయంతో చేశానా, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్తో చేశానా, సెల్ఫ్ సీకింగ్తో చేశానా, డిసానెస్టీతో చేశాను. ఇది చేసుకున్నాక అవి నాకు నేను ఒప్పుకుంటాను. నాకు నేను ఒప్పుకొని ఈ రోజుకి ఈ గుణదోషాలు తీసే దేవుడా అని చెప్పి ప్రార్థించుకున్నాక అప్పుడు స్పాన్సర్తో మాట్లాడు. నేను ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళే కంటే ముందు నాకు నేను ఫస్ట్ నేను చేసిన తప్పుల యొక్క నిజస్వరూపం ఏంటో ఒప్పుకుంటా. ఆ నిజస్వరూపము ఆ 4 విషయాల్లో నుంచి దేంట్లో నుంచి వచ్చింది అని ఒప్పుకున్నాక నేను స్పాన్సర్ దగ్గరకు వెళ్తాను. అది నా జీవితం ఎట్లా మార్చేసిందో ఇప్పుడు మీకు చెప్పగలుగుతాను. ప్రాక్టికల్. So, this time when I got to my father, who I hated with every fiber in me, my sponsor said, instead of looking at what your father did to you, which you've been doing forever, why don't you take a look and find out what happened to your father? What caused him to be the man that he was, to do the things that he did to you? And so I started asking questions with the family, with friends, and I found out things about my father that I never knew. During World War II, his job was to go into the prisoner of war camps and get the Jewish prisoners out, and what he saw damaged him. And my uncle would say that he was never the same man when he got home. He was at a picnic with his first wife and my brother, and she got stung by a bee in the throat, and it swelled in instead of out, and she suffocated and died right in front of him at this picnic. We went bankrupt on the bar due to a bad business decision by someone who was his partner. We lost our home, and he was an alcoholic. And for the first time, I had empathy for a man who I had hated my entire life. I wasted 40 years hating someone, and I didn't even know his story. How many times do people say something or come at you in a bad way, and you automatically react, and you don't even know their story? Take a step back, pause for a moment, and ask that person. I don't ever see you, act like this. Is there something going on that I can help you with? Instead of going after him because he disrespected me or whatever the heck we want to call it. So when I got to my 5th step, I had no resentments left. When I told my sponsor, I had no resentments left. And then we get to, we spend an hour making sure that we've really looked at the first 5 proposals and this first 5 steps and haven't left anything out. So then I get to step 6. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. The defects of character that are being removed are self-centeredness, self-seeking, dishonesty, and fear. See, so the defects of character are deeper patterns or traits, those 4 things. My shortcomings are the behaviors that are caused by these 4 things. So step 6 and 7 is so short in the big book because they're none of my business. They're God's business. This is where I start having that leap of faith, where I do everything that's in front of me and I trust God has the results. And no matter how that works out,
I can't label them as good or bad because a lot of things that I think are bad turn out to be good. And a lot of things that I think are good turn out to be bad. So I can't label things, right? I have to trust that what happens is the way it's supposed to happen. Perfect example. You're going for a job interview. You're dressed up to the T's. You look sharp. You know everything about the company. You have this great interview and you get a call. You didn't get the job. Oh, there is no God. Oh, I'm never going to get a job. We start on this roll of, all the worst case scenarios coming true. And then 6 months down the road, you get a job. And it turns out to be the greatest job you've ever had in your life. And you look back and you go, oh, that's why I didn't get that job. God knew that that wasn't the job for you. All right. And it's so beautiful because we have to give time. Things don't happen in my time. They happen in God's time. And it's different than my time. So I have to let things play out instead of trying to get in there and try to figure it out and make it work out in the way I think it should work out. I no longer have to do those things. God has the results. And it's hard at first, but I have to keep practicing it. And then I get to step 9, making these amends after I've made the list in step 8. And I'm just going to give you one amends to give you an idea of why we make these amends in person. There was this guy, and I told my sponsor, I'm writing a letter. And he goes, no, you're not writing a letter. Why are you writing a letter? And I said, well, if I do this amends face to face, there's going to be a problem, right? And he goes, how do you know that? And I go, well, I don't know that. He goes, that's right. So I went up to this guy's house. I had my fist cocked when I knocked on the door, because I knew when he saw me, he was coming after me. And I opened the door and he just stood there staring at me. And I said, I'm an alcoholic. And part of my getting better is to make the amends and right the wrongs that I caused. And this is what I did. Is there anything I can do to make this right? And he looked at me and he goes, you know what? I probably deserved everything that you did to me because I was an, asshole back then. And he looked at me and he goes, and I'm sober too. And I have an amends to make to you. And we just sat there looking at each other and we cried. What an experience. And to this day now, me and this gentleman who I thought I was going to get into the fight with go to lunch like a couple times a month. And we've become great friends. And I would have never had that experience if I had written that letter instead of done it, face to face. That's why I have to learn in 6 and 7. We have a tendency to look at the amends we're going to make and already figure out how it's going to play out, right? And we'll scare ourselves into not even making the amendment when we don't know. 6 and 7, the I don't know steps. I don't know the answers. God has them. And as I'm making my first amends, that's when I start on step 10. Now, I don't wait till after I've made my amends to start on step 10, because if I wait that long, I'm liable to be back into self again. So I start on step 10, and that is, okay. Yeah. Sorry to interrupt. We are nearing the end of our time, so I'll just do this translation, and then if you could do your conclusion, would that work? Okay, sure. All right, Murph. Sorry to interrupt again. సో ఇందాక మా అన్నయ్య గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మా తండ్రి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మా తండ్రి గారిని నేను నా శాయశక్తుల మనసా వాచా కర్మన నేను ద్వేషించేవాడిని. నా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పాడంటే, మీ నాన్న నీకు చేసిన దానికంటే నువ్వేం చేస్తుంది,
అసలు మీ నాన్న అలా చేయడానికి ఏమన్నా కారణాలు ఉన్నాయా? ఆయన జీవితంలో ఏమన్నా జరిగినాయా అలా అవ్వడానికి, ఆయన అలా ఆ మనిషి అవ్వడానికి? సో నేను స్పాన్సర్ చెప్పిన విధంగా నేను వెళ్ళి కుటుంబంలో అందరిని అడగడం మొదలెట్టాను. నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మా నాన్న గురించి నాకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఆయన మనందరికీ విదితమే. యహూదీ ప్రిజనర్స్ ని ఎట్లా ఎన్ని మిలియన్ల నంబర్లో చంపారో మనకు తెలుసు. అయితే అవి చాలా భయానకంగా ఉంటాయండి చూడ్డానికి. వాళ్ళ నాన్న పని ఆ జైళ్లలోకి వెళ్ళి ఇంకా బతికున్న యహూదీ ప్రిజనర్స్ ని బయటికి తీసుకురావడం. అది దాంతో వచ్చే ట్రామా ఎట్లా ఉంటుందో వర్ణించలేము అన్నట్టుగా, నిజం కూడా వర్ణించలేమండి. ఎవరైనా ఈ వీడియోస్ చూస్తుంటే. మా మా మామగారు నాకు చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఆ తర్వాత మీ నాన్న ఎప్పుడు తన ఒరిజినల్ స్థితికి, తన పూర్వ స్థితికి రాలేకపోయాడు అని చెప్పారు. తర్వాత ఇంకోసారి మా నాన్న మా అమ్మతోటి, మా అన్నయ్య తోటి ఆ, ఉండగా ఆ, ఒక ఆ, పురుగు వచ్చి ఆవిడను గొంతులో కరిచిందంట. కరిచాక ఆ వాపు అనేది బయటికి రావాల్సింది పోయి లోపలికి వాపు వచ్చిందంట. వీళ్ళ కళ్ళ ముందే ఆమె శ్వాస తీసుకోలేక చనిపోయారు ఆ పిక్నిక్ లోనే. ఆయన ఇందాక పేర్కొన్నట్టు ఏ బార్ అయితే ఆయనకి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో దొరికిందో అది దివాళా తీసింది. ఎందుకంటే ఆయన పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆ క్రమంలో ఇల్లు పోయింది, వీళ్ళ ఇల్లు పోయింది. మా నాన్న త్రాగుబోతు. మొదటిసారి నాకు ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు, ఏ మనిషినైతే నేను జీవితాంతం ద్వేషించానో నాకప్పుడు సానుభూతి కలిగింది. నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, నా జీవితంలో 40 ఏళ్ళు ఎవరినైతే ద్వేషిస్తూ ఉన్నానో నాకు అతని కథ కూడా మొత్తం తెలియదు, అతని పూర్వాపరాలు తెలియదు. అంటే దాని గురించి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఎవరైనా మనకు హాని తలపెట్టిన వెంటనే, లేకపోతే మనకు నచ్చంది ఏదన్నా చేసిన వెంటనే మనం ఎప్పుడూ ఆలోచించాం ఆయన ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నాడు, దాని వెనకాల ఏదైనా బలోపేతమైన కారణం ఉందా. ఈయన ఏమంటున్నారంటే, ఒక సెకండ్ ఆగి ఆలోచించి ఎప్పుడూ ఇలా చేయని మనిషి ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నాడు, దానికి ఏమన్నా కారణం ఉందా, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము. ఆయన నన్ను ఆ, నాకు మర్యాద సరిగ్గా ఇవ్వలేదు. నాకు ఎందుకండి మర్యాద? నేను ఇప్పుడు 5వ సోపానంలో ఉంటే అన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేసినప్పుడు నా మర్యాదను కూడా అక్కడే ఇచ్చేశాను. నా కోపాలు, నా ద్వేషాలు కూడా ఇచ్చేశాను. ఇచ్చేసినప్పుడు నాకు ఇది అలవర్చుకుని రోజువారీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను స్పాన్సర్కి ఏం చెప్పానంటే, నాకు ఇంకా ఎటువంటి రిసెంట్మెంట్స్ లేవు. ఆ తర్వాత అని చెప్పాను. ఆ క్రమంలో 6వ సోపానంలో ఈ గుణదోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ భగవంతుణ్ణి వినయంగా నాలోంచి తీసేయి అని అడిగాను. ఈ ఈ గుణదోషాలన్నీ కూడా అయితే స్వకేంద్రీకృత, స్వార్థ చింతన, భయము, నిజాయితీ రాహిత్యం, ఈ నాలుగిట్లోంచే వచ్చిన ఆ, గుణదోషాలు ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ దేవుడికి అప్పగిస్తున్న పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మనం అంటే ఈ 4 స్తంభాల మీదే నా గుణదోషాలన్నీ నిల్చున్నాయి. మనం 6, 7 సోపానాలు కనుక ఒకవేళ మన పుస్తకంలో అధ్యయనం చేస్తే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి పారాగ్రాఫ్లు. ఎందుకంటే అది నాకు సంబంధించిన వ్యవహారమే కాదు, అదంతా దేవుడి వ్యవహారం. అంటే ఇక్కడ నాకు అలవాటు ఏంటి అంటే లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్, అంటే ఒక ఆశతో కూడుకున్న ఫెయిత్, నమ్మకం. భగవంతుడు చూసుకుంటాడులే అనే ధైర్యంతో ముందడిగేయడం.
దాన్ని లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటాం. అంటే అలాంటప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దేవుడి దగ్గరే అన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. అది ఏదైనా కానీ నా మంచిగా జరుగుతుంది, దేవుడు చూసుకుంటాడు. దాన్ని అది చెడుది, అది మంచిది నాకు జరుగుతోంది అనే దానికంటే కూడా భగవంతుడు అనుకున్నాడు, జరిగిపోయింది, అయిపోయింది. నేను వాటికి మంచి చెడు అనే తార్కాణాలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఉదాహరణకి నేను జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, జాబ్ రాలేదు, చాలా చక్కగా చేశాను నేను, అయినా జాబ్ రాలేదు. తర్వాత కొన్ని నెలల తర్వాత నేను సరిగ్గా చేయని జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా నాకు జాబ్ వచ్చేసింది. అంటే ఆ, ఆ, ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను ఎంత గట్టిగా అనుకున్నా, నేను అనుకున్న సమయంలో నేను అనుకున్న టైం టేబుల్ ప్రకారం ఏది జరగదు. అది భగవంతుడి టైం టేబుల్ మీదే జరుగుతుంది. ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడే వస్తుంది. అలాంటప్పుడు నేను భగవంతుడి టైంకి సింక్ అవ్వాలి తప్ప నా టైంకి మొత్తం ప్రపంచం అంతా సింక్ అవ్వాలి అనుకోవడం, దాంతో నాకేమీ ఒరగదు అంటున్నారు. సో నేను వ్యవహారాలని వాటంతటవి కానిచ్చేస్తూ ఉంటాను ఆ, ఆ, అని చెప్తూ, తర్వాత 9వ సోపానం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, నాకు ఈ అమెండ్స్ చేసే క్రమంలో ఆ, ఇలా రా ఈ ఒక్క మనిషికి మాత్రం నేను ఉత్తరం రాయదలుచుకున్నాను, నేను వెళ్ళి ముఖాముఖి చేయదలుచుకోలేదు. అంటే ఎందుకు అంటే మరి ఆయనతో వెళ్ళి నేను ముఖాముఖి చేస్తే ఏదైనా గొడవ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. అలాంటి అవకాశం లేదు నాయన, నువ్వు వెళ్ళి ముఖాముఖియే చేయాలి అన్నారు. ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు ఆ, ఆ, నాకేమనిపించింది అంటే ఇతను నన్ను కొట్టబోతున్నాడు అని అనిపించింది. ఆ, నేను అప్పుడు, అయ్యా నేను ఒక త్రాగుబోతుని, నేను అమెండ్స్ చేస్తే నాకు స్వస్థత చేకూరుతుంది, అందుకని వచ్చాను. ఆ, నేను ఇట్లా చేశాను, నీకేమన్నా నేను ఇది సరి చేసుకోవడానికి ఏమన్నా చేయగలనా అంటే, అతను నన్ను చూసి, స్వామి ఒక నేను కూడా ఒక నేను ఆ రోజుల్లో నీ పట్ల చాలా ఘోరంగా ప్రవర్తించాను. సో ఇప్పుడు నేను కూడా ఆల్కహాల్ బెడద నుంచి తప్పుకుని నేను కూడా సోబర్ గా ఉన్నాను అని, నేను కూడా నీకు అమెండ్స్ అనుకుంటా ఉంటాను అని చెప్తే, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మాది ఈ 9వ సోపానంలో కూరుకున్న మా స్నేహం ఎక్కడైతే మళ్ళీ చిగురించిందో, ఆ స్నేహంలో మేము ఇప్పటికీ ఉన్నాము. నెలకోసారి లంచ్ అది చేస్తూ ఉంటామని చెప్పారండి. బ్యాక్ టు యూ. So I'll close it up like so. I get so the 10th step. I get a daily reprieve contingent upon my spiritual connection. What is that reprieve from? You ever ask yourself that question? The reprieve is from this negative self-talking mind. I get the daily reprieve from these thoughts contingent upon my spiritual connection. And I have to watch for fear, self-centeredness, self-seeking, and dishonesty. That's what I'm looking for in my day. Because if I can stay on top of those 4 things, I won't get angry. I won't be procrastinating. I won't do any of those things because those are the things that always come from that. So I practice that in the 10th step every day. I get to the 11th step. I pray and meditate. It's not pray or meditate. It's pray and meditate. And I do those things to grow in the consciousness so that I have a conscious contact with this God. But and this is for Raj, there's the vultures, right? I call them the vultures, and they're sitting on your bedposts, and they're waiting for you to wake up. And right when you wake up, they look at you. Hey, let's talk about how unappreciated you are at work. Let's talk about how the girlfriend disrespected you last night. Let's talk about how the wife didn't have dinner ready, right? And before I can get my foot off of the bed, I can be in thought, in mirth. So I surrender every morning right when my eyes open. I don't let those vultures start talking to me. And I ask God in, and I ask God to direct my thinking and let it be divorced from self-pity, the highest form of self-centeredness, self-seeking, dishonesty, resentment. And at night, I look back at my day. I have to look back at my day. I have to see where I was in fear today. Where was I self-centered today? Where was I self-seeking today? Where I was dishonest today?
I'll never become so spiritual as I stop being human. Um, if my ideals are grounded in a power greater than myself, my life will be recreated. What a beautiful thing. One of my favorite promises is follow the dictates of a higher power and you will presently live in a new and wonderful world, no matter what your present circumstances. What a beautiful place to be, where no matter what is on in my life, I can be okay as long as I keep God close to me. And what happens from that? I'll end it with this, like I end all my shares. I love Murph. I love Murph. I love my life. And it's all due to Alcoholics Anonymous, these steps, which introduced me to this God that I have, that I love so deeply, and is the most important thing in my life. Thank you for having me today. Nice like this for you. Yes. నేను ముగిస్తూ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే 10వ సోపానంలో నాకు ఒక ఉపశమనం కలుగుతుంది. రిప్రీవట్. అది ఎందుకు కలుగుతుంది? నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి ఆ రోజు ఎట్లా ఉంది అనే దాని మీద, నా యొక్క ఆ రోజు ఆధ్యాత్మిక చింతన, ఆ ఉన్నత శక్తితో అనుబంధం ఎట్లా ఉంది అనే దాని మీద నాకు ఆ ఒక్క రోజుకి మాత్రమే ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆ ఉపశమనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆ ఉపశమనం దేని నుంచి? ఆ ఉపశమనం దేని నుంచి అంటే, నా యొక్క ఈ నెగటివ్ గా ఆలోచించే, తనకు తాను మాట్లాడుకునే మెదడు, ప్రతికూలంగా ఆలోచించే నా మెదడు, వీటి నుంచి ఉపశమనం నాకు ఆ రోజున నా ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అనే దాని మీద నిర్భరమైంది. దేని గురించి? అవి ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి నాకు? నా భయంలో, నా స్వీయ కేంద్రీకృతంలో, నా స్వార్థ చింతనలో, నా నిజాయితీ రాహిత్యంలో. ఇవి నేను రోజంతా వాటి కోసం అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పుడు, నేను ఈ నాలుగిటిని వాటి గురించి గమనిస్తూ ఉండగలను. అప్పుడు నాకు కోపం రాదు, ఆలసత్వం రాదు. ఇవేవి కూడా నా గుణదోషాలు ఎక్కువ ప్రాబల్యం చూపించవు. ఇలా రోజు 10వ సోపానం నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా 11వ సోపానంలో ప్రార్థన మరియు ధ్యానం అన్న. ప్రార్థన లేక ధ్యానము, లేక ధ్యానము లేక ప్రార్థన అనలేదు, ప్రార్థన మరియు ధ్యానం అన్న. సో ఇవి రెండు కలిపి చేయాలి. ఇవి చేస్తున్నంత కాలము నాకు ఆ ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి కానీ, లేకపోతే నేను ఆధ్యాత్మికంగా బాగుంటాను. ఇది ప్రత్యేకంగా రాజ్ బిల్లా గారి కోసం చెప్తున్నారండి. ఆ వల్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఆ రాబందులు ఏం చెప్తున్నాయి నాకు పొద్దున్న లేవగానే? నువ్వే కరెక్టు, నీ భార్య తప్పు, నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తప్పు, నీ భార్య నీకు రాత్రి సరిగ్గా భోజనం పెట్టలేదు, నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీకు కావలసినంత మర్యాద ఇవ్వట్లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచనలు పొద్దున రాబందుల్లాలే వెంటాడతాయి. సో నేను లేచిన పిమ్మటే అవన్నీ సరెండర్ చేసుకొని, నాకు వచ్చిన భావాల్ని 5-6 సోపానాల ద్వారా భగవంతుడికి అప్పచెప్పేసి, నేను నా మిగతా రోజంతా నిర్వహించుకున్నాక రాత్రి పడుకునే ముందు మళ్ళీ నాకు ఎక్కడ బాధ కలిగింది, ఎక్కడ స్వీయ కేంద్రీకృతంగా ఆలోచించాను, స్వార్థ చింతనతో ఆలోచించాను, ఎక్కడ నిజాయితీ రాహిత్యంగా ఉన్నాను, ఇవన్నీ చూసుకొని ప్రతిరోజు
నేను ఒకసారి ఇవి అలవర్చుకున్నప్పుడు నాకు నా నా నాలో నాకు మనశ్శాంతి, నాలో నాకు ఒక స్వస్థత చేకూరుతుంది. ఈ క్రమంలో నేను ఎన్నటికీ కూడా మానవ మాత్రుడికి అతీతంగా అయ్యేంత ఆధ్యాత్మికత చేకూరదండి నాకు. నేను ఎప్పుడూ మానవ మాత్రుడిగానే ఉంటాను, తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాను. కానీ నాకు ఈరోజు ఆ తప్పులతో ఎట్లా జీవించాలి, వాటిలో నా తప్పేముంది, లేకపోతే ఈ 4 భావాల్లో ఎట్లా నేను వాటిని చూసుకుంటున్నాను అనేది నాకు ఈరోజు అర్థమవుతుంది. నా జీవితము తిరిగి పునర్జన్మ చేకూర్చుంది. ఎంత చక్కటి విషయం. నాకు నాకు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ అన్నీ మెల్లిమెల్లిగా నెరవేరుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ ఉన్నత శక్తి యొక్క నిర్దేశాలు నేను పాటించినప్పుడు నా చేతిలో ఏమీ లేదు. తదనుసారం నాకు భయం లేదు, నాకు చింత లేదు. నేను దేవుడికి దగ్గరగా ఉన్నంత కాలము ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే నాకు నాకు నేనంటే చాలా ఇష్టం ఈరోజు. అది ఎందుకు? నేను దేవుడికి దగ్గర చెందాను కాబట్టి, దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న విషయం నాకు ఖచ్చితంగా అర్థమైంది కాబట్టి నన్ను నేను ప్రేమించుకోగలుగుతున్నాను. నేను అదంతా కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్, ఈ సోపానాలు, వీటి వల్లనే ఇది సాధ్యమైందండి. ఆ, 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 నేను ఈ దేవుడిని ఏదైతే ఈ రోజు ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నానో అది నా జీవితంలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం అని పేర్కొన్నారండి. Murph, we are about um, 7 minutes over, but I'll take a quick group conscience if you can field maybe 1 or 2 questions if you have time. Is that okay with you? With me? Yeah. Yeah. Oh no, I'm fine. Okay. All right. మిత్రులారా, ఈరోజు సమయం దాటిపోయామండి. దయచేసి క్లుప్తంగా ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి, లేకపోతే మనం మీటింగ్ మూసేసుకోవచ్చండి. ఏదైనా క్లుప్తంగా 1 లేక 2 ప్రశ్నలు అండి ప్లీజ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాసుకొని ఒక తాగుబోతున్నాను. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, చాలా మంది డిసీజ్ తెలియకుండా స్టెప్స్ చేస్తారు కదా. సో అది చాలా మంది మైండ్ పవర్ డిసీజ్, ఇది ఆల్కహాలిజం తెలియకుండా స్టెప్స్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి? Thank you, Raj. Well, Murph, your friend Raj has a question for you. He wants to understand, he wants to know, there's quite a lot of people that go into the step work without realizing the mind power disease as a whole and the extent of it. So he's wondering, what sort of problems they may face at any given point in time, or if they can be helped. Well, one of the problems that we have when we get here is that self can't reveal self to self. So my behaviors and my habits that I've been doing for years and years, I can't see them. I'm so self-centered, right, that I can't see my behavior. And so that's what makes it so tough. But I have no idea why we have to exhaust every option before we go to the very thing that's going to bring us happy, joyous, and free life. And it says it in the book, it gives you, these are the instructions how you can have a happy, joyous, and free life. And I'll be, in the beginning, it was like, yeah, but, and it's just human nature. I can't, it's hard for me to explain to someone other than the fact that if the person isn't honest to me, which is there's a good chance that's going to happen, when you're first in here, it's very difficult for me to guide them
through the steps. And so it's not easy. And I know I don't have a real answer other than the fact that this disease centers in our minds. Once the alcohol is out of our system, which happens in 3 to 5 days, our problem is no longer alcohol. Our problem is now thinking and perceptions. And I have to work those steps in order to, like I said, have that spiritual awakening and that shift in the way I think and the way I see things. And it's impossible for me to do that without a God, a power in my life, right? That I can become grounded with, because God does for me what alcohol used to do for me. God quiets my mind long enough for me to hear, and I God talks to me through intuition. And so I can't be thinking, right? I can't be thinking that and have an intuitive thought. It's impossible. And so, yeah, it's the surrender. I have to surrender everything, all my ideas, and that's what the beginning is. So I was really long-winded to say that I have to surrender all my ideas, everything I think I know about life, about AA, and about God. సో రాజుగారు అడిగిన ప్రశ్నకి ఆయన జవాబిస్తూ, మన మొదటి విషయము సెల్ఫ్ కెనాట్ టీచ్ సెల్ఫ్ అంటున్నాడు. అంటే ముఖ్యంగా నాలో ఉన్న రుగ్మత, నాలో ఉన్న గుణదోషాలకి నేనే న్యాయ నిర్ణేతగా ఉండి నేనే వాటిని బేరీజ్ వేసుకొని నేనే సరిదిద్దుకోవడం అనేది జరగని పని. అయితే ఇక్కడ అలా చేయాలనుకోవడము మానవ సహజం. ఇది కొంచెం వివరంగా చెప్పడం కష్టం, కానీ ఈ నిజాయితీ లేకుండా, నిజాయితీ అంటే ముఖ్యంగా నాలో ఈ గుణదోషాలు ఉన్నాయి, ఈ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, నేను అవి గ్రహిస్తున్నాను అనే ఆ గ్రహింపు లేనప్పుడు స్టెప్ వర్క్ చేయకుండా, స్టెప్ వర్క్ చేసిన దాంట్లో మీకు కావాల్సిన జవాబులు దొరకవు. ఎందుకంటే మన వ్యాధి మన ఆలోచనల్లో, మన మెదడుల్లో దాగుని. ఆల్కహాల్ బాడీలోంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఒక 3-4 రోజులు లేకపోతే వారం పడుతుంది. అప్పుడు మన ప్రాబ్లము, మన సమస్య ఆల్కహాల్ కాదు. మన సమస్య వచ్చేసి మన ఆలోచన, మనం ఆలోచించే పద్ధతి. ఇవి మన శత్రువులు అయిపోతాయి. అయితే ఈ సోపానాలు ఎందుకు చేస్తాం? సోపానాలు వాటి క్రమ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు. ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు నాకు ఏం నేర్పుతుంది? నేను ప్రపంచాన్ని ఎట్లా చూస్తాను, ఎట్లా పరిగణిస్తాను, దాంట్లో ఒక మార్పు తెస్తున్నాను. ఆ మార్పు నాకు నేను చేసుకోలేను, కాబట్టి నాకంటే ఒక ఉన్నత శక్తి కావాలి, అదే దేవుడు. నేను దేవుణ్ణి పట్టుకున్నంత వరకు ఆల్కహాల్ నాకు ఏదైతే శక్తి, స్ఫూర్తి ఇచ్చేదో అది భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు. ఆల్కహాల్ ఎట్లా అయితే నా మనసును కొంచెంసేపు శాంతింపజేసి, నా మెదడును శాంతింపజేసి, నాకు ఆ మనశ్శాంతి ఇచ్చేదో అది ఈ రోజున దేవుడు ఇస్తున్నాడు. దేవుడు ఈ రోజున నాకు ఇంట్యూషన్ అంటున్నారు, అంటే నాకు ఒక అంతర్దృష్టి ఇచ్చాడు. అంటే నేను ఏదన్నా చేయబోయే ముందు దాని మంచి చెడు పరిగణించే ఒక విజ్ఞత ఇచ్చాడు. సో నేను ప్రతి క్షణం ఆలోచిస్తూ కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు.
అంతర్దృష్టి పెట్టుకుని. ఎందుకంటే దీనికి అంతటికీ మూలం నేను చెయ్యలేను అని ఒప్పుకోవడం. నేను చేయలేను అని ఒప్పుకున్నప్పుడు అదే సరెండర్. ఆ సరెండర్ తర్వాత అంతా సునాయాసం అయిపోతుంది అన్నారండి. మిత్రులారా, మనం ఈ రోజుకి ఇక్కడ ముగిస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశము. ఆ, ఎందుకంటే సమయం చాలా దాటిపోయింది. ఎవరైనా సాంప్రదాయాలు మర్ఫ్ will limit to one question today because we are way over time today. I just want to say how impressed I am with you. I mean, to be able to do that, I mean that's impressive, very impressive. The Zoom captions do help. So I know both the languages. So yeah, thank you, appreciate it. మిత్రులారా, ఎవరైనా సాంప్రదాయాలు చదవగలండి. We're going to read the traditions in the local language, then proceed to serenity prayer in local language, and we'll call it a night. ఎవరైనా చదువుతారండి? ప్రసాద్ గారు చదవండి సార్. ప్రసాద్ గారు, తిరుమల చదవండి. హలో పిపి, సాంప్రదాయాలు చదువుతారా? థ్యాంక్ యూ బాగుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, అంపై తిరుమల ప్రసాద్ గారు కాబోతుంది. ఏ యొక్క వినపడుతుందా? వినపడుతుంది ప్రసాద్. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్, నేను ఒక తాగుబోతుని. ఏ యొక్క 12 సాంప్రదాయము. 1. మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఏ ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. 2. తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరచుకొను ప్రేమమూర్తియగు ఆ దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనములకు తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించువారు కారు. 3. ఏ సభ్యత్వమునకు కావలసిన ఒకే అర్హత త్రాగడం ఆపివేయాలనే కోరిక మాత్రమే. 4. ఇతర గ్రూపులపై కానీ ఏ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలెను. 5. ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇంకను బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకు ఏ సందేశంను అందచేయటే. 6. ఏ గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధిత సదుపాయములకు లేక బయటి వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపుట కానీ ధన సహాయం చేయట కానీ చేయరాదు. అలా చేసినట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మనలను మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. 7. ప్రతి ఏ గ్రూపు బయట నుండి చందాలను నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయం పోషకంగా ఉండాలి. 8. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగులను నియమించుకొనవచ్చు. 9. ఏని దానిగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా సర్వీసు బోర్డులను లేదా కమిటీలను తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యతను వహించే సర్వీసు బోర్డులను లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకునవచ్చును. 10. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కు బయటి విషయంపై ఎలాంటి అభిప్రాయం లేవు, అందువలన ఏ పేరును బహిరంగ వివాదానికి రాకూడదు. 11. మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయట కంటే ఆకర్షించటపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా మరియు టీవీలలో మన వ్యక్తిగత గుప్తత కొనసాగించవలసిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. 12. వ్యక్తిత్వముల కన్నా నియమములు ప్రధానమని ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉండే గుప్తత మన అన్ని సంప్రదాయములకు ఆధ్యాత్మిక పునాది. థ్యాంక్ యూ పవన్ అన్న. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. మిత్రులారా, ఎవరైనా ప్రేయర్ చదవగలరండి తెలుగులో? ఓకే. దేవా, మేము మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు మాకు ప్రశాంతతనిమ్ము. మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకొనుటకు ధైర్యమునిమ్ము. మరియు పై రెండింటికి గల తేడాను తెలుసుకొని వివేకమునిమ్ము.